बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भरावां मेरे तरफ सब नूं अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह जी इस टाइम जो आ गया प्याज वाली साइड तो ठीक है ना। तुहानूं पता है कि अज हफ्ते का दिन है तो 10 तरीक है तो इंशाल्लाह कोशिश करने हैं कि रेट पुछने हैं प्याज का की रेट शेट जा रहा है ठीक है ना। लेकिन प्याज जी सानूं खुशखबरी सुनीजी है ना, प्याज सानूं खुशखबरी तो यह सुनीजी है कि प्याज सस्ता हो गया इस टाइम। प्याज जो जो सर्दी बढ़ती जा रही है ना, प्याज दिन ब दिन सस्ता हो जा रहा है। सौदे का चला ही नहीं गए, हालात खराब हो गए ने जिमीदारां दे भी, किसानां दे, व्यापारियों के, इतों तक फड़ियां दे भी हालात फुल खराब हो गए। धुंध भी बहुत है, धुंध भी बहुत है, माल विकते नहीं पे, देते नहीं पे। देखो सारा माल उस तरह ही पिया है। 500 रुपये धड़े तो उत्ते रवे तो फिर कोई फड़िया नहीं बचत होती है, किसानों को बचत। इस टाइम की रेट है? इस टाइम 50 रुपये किलो अच्छा प्या, VIP प्या 50 रुपये किलो विकता पिया मंडी दे। हौला होला 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो अच्छा प्या 50 रुपये किलो विकता पिया। देखो जी ये तो खुशखबरी है कि तुहानूं जिहड़ा है ना, यानी कि प्याज जिहड़ा ना अज मजीद होर डाउन होया क्योंकि अज हफ्ता है तो हफ्ते नूं जिहड़ा है ना प्याज मजीद डाउन होया, यानी कि 50 रुपये 150 नूं तड़ी और सर 150 नूं तड़ी, 200 नूं तड़ी, 250 नूं तड़ी, यानी कि मुफ्तलिक जिहड़ा है ना मुफ्तलिक रेट ते इस टाइम तड़ी मिलती पई ठीक है ना। जिहड़ा चंगा प्याज है ना उनका रेट है 250 रुपया क्योंकि प्याज का जिहड़ा ना प्याज सानू पुछ पई कि मजीद जिहड़ा ना होर हो सकता है सस्ता हो जाए तो, क्योंकि जिन्ना प्याज आया होया ना उस हिसाब नाल प्याज होर सस्ता हो सकता है। छोटे भाई आया की रेट है? हैं आज 250 भी बटा है, 200 का भी है। वाह भी क्या बात है। हाँ देखो जी गाहक तो कोई नहीं, ये तो गल ठीक है क्योंकि हालांकि प्याज जिहड़ा ना सस्ते हो गए, प्याज सस्ते होने की वजह से मैं क्या हूँ कहता उन्ना सस्ता माल हो, प्याज भी सस्ता हो गया, लै जाओ कुछ चाले यार वो तो तेरी गल बजा है ना। लेकिन जो महंगा हो फिर तुम अगे आते ने असलम भाई बहुत महंगा है। हुण तो 150 भी मिलता पाया, 250 भी मिलता पाया प्याज। आटा बड़ा महंगा हो गया है ठीक है ना। बाकी जी आटे वाले ने भी जड़ा ना थोड़ा फेरा करो, आटा भी जड़ा ना बहुत महंगा हो गया, आटा भी जड़ा ना गरीब आदमी तो बाहर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं कहा सर की हाल है, ठीक हो? मैं कहा की बनया प्याज वाले का? हैं बुरा हाल हो गया की बटा अज उवें तो सब्जियां तो देखो सब्जियां तुहाडे की बटा 250 थोड़ा जहा हौला 200 भी 150 भी, यानी कि मुफ्तलिक बटा हो गया। मौजा नहीं हो गया आवाम वास्ते? फिर भी आवाम नहीं खा रही हैं, फिर भी आवाम नहीं किन्ना को आवाम खाएगी मैनू ये तो दसो, किन्ना को खाएगी मैनू ये दसो। देखो जी अज जो चंगा प्याज है ना, देखो ना सुथरा प्याज वो 250 है, वो 250 है ना। बाकी सब्जियां का तो हालात ही बड़ा पैड़ा है ना, उनका तो गल ही छड़ दो ना। सब्जियां वाला तो जो ना वो तो हालात गया चला ठीक है ना। असी मेन जगह पर जाना होंगे कि जी जगह पर सानू पता लगे। अज तुहानू आई साहब पूरी डिटेल सुनाएंगे कि की हालात इस टाइम प्याज ना बनना पे। आई साहब बह जाओ बोरी ते बैठ जाओ, हाँ सानू भी जरा मालूमात दो ना प्याज बारे कि प्याज ने एक बारी फिर छाल थले नूं मार छड़ी। प्याज ने की छाला मार दी है इस टाइम। धुंध ना सब तो मेन मसला ही धुंध का है। धुंध बहुत है अज, बहुत धुंध। मेरे मालिक का करम है, एक करम है। एक पता नहीं केड़ियां साडियां ऐसियां बीमारियां ने जड़ियां के मालिक ए जरिए जाया करन दे आ। बिल्कुल सही गल, जो वहदहुल्ला शरीक है बेहतर जान बिल्कुल इहदे च कोई शक नहीं। साडे इमाल इस काबल नहीं है कि साडे ते रहम कीता जाए। जो साडे मिलावट सीना जोरी जबरदस्ती बिल्कुल ये मुसलमान दा शिवा नहीं है, साडे आका ने तालीम नहीं दी। बाबा जी ओ मैं देखो करम है कि जेड़ी एक दुनिया चलती पई है। तुहाडे मूँह च गल है दुश्मन की गल कट्टिए। कल मैं एक वीडियो लाई सी, शायद तुसी देखी कि नहीं। बच्चे अपने बाप नूं नहीं संभाल रहे, उन्हें कल इंटरव्यू किया है
ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, 2-3 ਮਰਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਬਖਤ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲੋ ख्वार ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। अल्लाह ने कुरान पाक जी वाज़ह नहीं किया, ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ एहसान व दिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। सब तो बंदिया पहले तेरे माँ बाप ने, सब तो पहले तेरे माँ बाप ने। अगर असी अज अपने माँ बाप का अदबो एहतराम किया तो अल्लाह की मेहरबानी नाल सर सबज जी, भी है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बैग और पूरी तरह फिट भी है। सही जिन्होंने अपने माँ बाप की नाफरमानी करनी है ना, वो समझ लो इस दुनिया च भी घाटे ते ने, अगले जहान भी घाटे ते ने। ਅੱਛਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਪਿਆਜ਼ 250 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਜ਼ 350 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ 400 ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 2-3 ਰੇਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, 2-3 ਰੇਟ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੇਟ ਉਹ 250 ਉਹ 300 ਹੈ, 250 300 250 300 250 ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ 250 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੁੰਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਹੋ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਮੂਲੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਹੈ। ਮੂਲੀ ਖਾਧੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂਲੀ ਪਰਾਠਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂਲੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो ये मूली है सस्ती, मूली महंगी होवे ना तो फिर भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੂਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਸਲਾਦ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਜੱਲੋ ਸ਼ਾਨੋ ਉਹਨੇ 70,000 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਬੂਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, 250 300 250 3, ਹਾਂ ਸ਼ਾਜ਼ੋ ਨਾਜ਼ਰ 300 ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, 150 ਤੋਂ ਲੈ ਤੱਕ 150 200 250 300 ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਲੋਕੀ 400 ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ 400 ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੁਤਾਬਕ ਆਹੀ 250 250 200 300 250 200 300 ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਸਰਦੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ? ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਰਦੀ ਲਵਾਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਮੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਘੱਟ ਏ। ਇਹ ਅੱਜ 250 200 300 250 200 300 ਬਸ ਇਹੀ ਵਟਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, 200 ਤੋਂ 250 300 ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ ਇਹੀ ਵਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਘਰਾਂ ਹੈ। ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਲੋਕ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਵੇਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਮਸਲਾ ਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਕੱਢਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿ ਦੇਵ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ? ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਅੱਲਾ ਬੇਕਰ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਲੂਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, शुगर की तकलीफ शुरू हो गई बहुत ज़बरदस्त। सवेरे उठा नहीं जाना, मंजी तो बड़ी तकलीफ होती है,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਢਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਨੌਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੌਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਨੌਵਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅਲੱਗ ਮਕਾਨ ਲਵੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ। 3-4 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਆਵਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਣ। ਕੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਰਾ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬੀਵੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੱਭਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 2-3 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਨ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭੋ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਜੇ ਮੇਵੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਵੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ 550 ਪੌਣੇ 600 ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਖਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨ ਬੜਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਸਸਤੀ ਖਾ ਲਓ, ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਵੱਟਾ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250, 200, 250, 200, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ 250 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 250, 200, 300, ਬਸ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਿਆਜ਼, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ 300, 350 ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ, ਆਲੂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ।